नमस्कार दोस्तों, अज असीं गल करन जा रहे हैं फ्रीकुएंटली आस्क क्वेश्चन के विषय दे विच, जिहड़े कि इस वीडियो दे विच असीं कुछ इस तरह के फ्रीकुएंटली आस्क क्वेश्चन के विषय बारे गल करांगे अते जवाब भी दसांगे कि पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला की वैबसाइट उत्ते ट्रांसक्रिप्ट जिहड़ी है ऑनलाइन अपलाई करन बारे जे सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन वैस जां होर एजेंसी तो तुसीं करवाना होवे तां किस तरह करांगे। तां सब तो पहला जिहड़े क्वेश्चन पूछे जांदे ने उन्हां बारे मैं तुहानूं गल दसदा। तो ज़्यादातर जिहड़े क्वेश्चन बारे पूछा जाता होया ऑनलाइन अपलाई असीं किवें कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट फी किन्नी हुंदी है, फीस दे संबंधित क्वेश्चनस हुंदे ने, प्रोफाइल सैक्शन के रिलेटिड, फॉर्म सैक्शन के रिलेटिड किहड़े डॉकूमेंट्स की लोड़ पैंदी है, फॉर्म के सबमिशन तो बाद की करना है, होर किहड़े इशूज़ हो सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट और कम्यूनीकेशन बारे जिहड़े ने सवाल जिहड़े ने पूछे जाते हैं फ्रीकुएंटली उन्हां बारे असीं गल करांगे। तो सब तो पहला असीं गल करदे हां कि ऑनलाइन अपलाई असीं किवें कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरह की जा सकती है। तो जे तुसी वैस या फिर होर एजेंसी तो एवैल्यूएशन करवानी अपने सर्टिफिकेट्स की, तो तुसी पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला ट्रांसक्रिप्ट किस तरह अपलाई कर सकते हो। तो तुसी उस दे लई पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला की वैबसाइट पर जाके www.punjabiuniversity.account.in तो अपलाई जिहड़ा कर सकते हो। तो अपलाई करन दे लई तुसी इस साइट अते फिर एग्जामिनेशन दे विच जाओ अते फिर एग्जामिनेशन तो बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन सर्विस पोर्टल उत्ते क्लिक करो। तो इस तो बाद तुसी जिहड़ा हैगा अपना ID बनाओगे। तो ID बनाने के समय तुसी इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना है कि जदों ऑनलाइन अपलाई करन दे आपां स्टैप्स नूं जिहड़े नूं फॉलो करना। तो सब तो पहला तुसी यूजर नेम अते पासवर्ड नाल अपना अकाउंट क्रिएट करोगे अते अकाउंट लॉगिन करो अते फिर प्रोसीड करन तो पहला अकाउंट जिहड़ा अपडेट करो, फिर ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म नूं फिल करना है अते फिर डॉकूमेंट्स नूं अपलोड करना है। ऑनलाइन जिहड़ी फीस है वो पे कर देनी है तुसी अते फिर फीस जिहड़ी रिसिप्ट है उसनूं अपलोड कर सकते हो। तो इस तो अगे गल करते असीं कि जिहड़े फ्रीकुएंटली फीस के रिलेटिड क्वेश्चन जिहड़े पूछे जाते हैं उन्हां दे बारे। तो ट्रांसक्रिप्ट लई फीस किन्नी हुंदी है। तो इस लई दो तरह की फीस हुंदी है। सब तो पहला असीं गल करांगे नॉर्मल फीस के बारे। तो जे तुसीं इंडिया तो अपलाई कर रहे हो तो इसलिए तुसीं अपना पासपोर्ट तुहानूं शो करना पवेगा। तो इस दे लई जिहड़ी फीस होएगी 4 डॉकूमेंट्स तक की जिहड़ी फीस है वो 2000 रुपए हुंदी है। तो फॉर्म फीस हुंदी है 100 रुपए। तो टोटल 2100 रुपए तुहानूं जिहड़ी फीस आ वो पे करनी होएगी 4 डॉकूमेंट्स के लिए। अते जे एडिशनल डॉकूमेंट्स यानी कि इस 4 डॉकूमेंट्स तो कोई होर इन्हां दी गिनती वध रही है तो उस दे लई तुहाडा 500 रुपया पर डॉकूमेंट जिहड़ा हो तुहानूं पे करना पवेगा। प्लस जे तुसीं स्पीड पोस्ट नाल, ये ऑप्शनल है, जे तुसीं स्पीड पोस्ट राही अपने डॉकूमेंट्स मंगवा रहे हो तो तुहानूं 1200 रुपया स्पीड पोस्ट का भी पे जिहड़ा इस दे विच करना पएगा। हुण दूसरी फीस बारे जे असीं गल करिए वो तां है भी जे तुसीं इंडिया तो बाहर हो किते अब्रॉड तो इस दे लई तुहानूं जिहड़ी फीस आ वो 290 रुपए डॉलर जिहड़ी आ वो पे करनी होएगी। तो इस दे लई तुहानूं अपना पासपोर्ट जिहड़ा हो यूनीवर्सिटी नूं शो करन दी लोड़ नहीं होएगी। तो सारे एजुकेशनल डॉकूमेंट्स लई तुसीं 290 डॉलर ही फीस जिहड़ी आ वो पे करनी है। तो इस दे विच स्पीड पोस्ट भी जिहड़ी ओहदी कॉस्ट आ वो शामिल है, यानी कि तुहानूं स्पीड पोस्ट दी अलग तो पैसे देने की लोड़ नहीं है। तो जिहड़ा अगला क्वेश्चन है वो है US डॉलर पेमेंट की जिहड़ी तुसी डेट है यानी कि वो कैलकुलेट करनी है तुसी इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट, यानी कि उसी डेट ते जिस दिन तुसी फीस पे कर रहे हो उस दिन डॉलर की कीमत किन्नी है। तो उन्नी कैलकुलेट करके इंडियन रुपीज़ के इक्वल तुसी वो फीस जिहड़ी आ वो इंडियन करंसी दे विच ही पे करनी है। तो अगला जिहड़ा क्वेश्चन है वो है असी फीस किस तरह पे कर सकते हाँ, यानी कि बैंक द्वारा या यूनीवर्सिटी कैश काउंटर राही। तो तुसी ऑनलाइन जो फीस पे करते हो तो तुसी उस दे लई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल जिहड़ा वो कर सकते हो। तो जिहड़े होर भी ऑप्शन तुहाडे कोल अवेलेबल है उन्हां दा भी तुसी यूज़ कर सकते हो। तो इस तो इलावा तुसी यूनीवर्सिटी कैश काउंटर उत्ते कैश राही फीस जिहड़ी आ वो पे कर सकते हो। पर तुसी ओरिजिनल फीस रिसिप्ट जिहड़ी आ बाय हैंड या बाय पोस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सर्विस पोर्टल 2nd फ्लोर एग्जामिनेशन ब्लॉक एडमिन ब्लॉक 1 पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला तो ही लै सकते हो जे तुहानूं ओरिजिनल रिसिप्ट अगर तुसी चाहते हो। अगला जिहड़ा क्वेश्चन है वो है कि मैं फॉर्म सबमिट कर चुका हाँ, पेमेंट पेंडिंग है, तो मैं ऑनलाइन फीस कित्थों पे कर सकता हाँ, तो रिसिप्ट नूं ऑनलाइन किस तरह अपलोड कर सकता हाँ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ www.punjabiuniversity.account.in ਦੇ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪੇਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਪਲੋਡ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸਿਪਟ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ TRN 1 2 3 4 ਜਾਂ ਫਿਰ TRN 1 2 3 4 5 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਰਿਸਿਪਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ SBI ਪੋਰਟਲ ਕਲੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਿਪਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੈਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ PDF ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 MB ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਿਪਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਰਿਸਿਪਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ $290 ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ $290 ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੈਨਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ID ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ID ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ DMC ਡਿਗਰੀਜ਼ ਸਕੈਨ DMC ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਫਿਲ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਰਿਸਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ PDF ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 1 MB ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ 1 MB ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ₹500 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ID ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ oesppi2018@gmail.com 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ
ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਲਡ ਸਟੈਂਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਚਾਰजेस ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ $290 ਫੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, NRI, ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ $290 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 by 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਐਕਸੈਪਟਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ @punjabi.account.in coe@punjabi.account.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਫੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਫੀ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫੀਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ रूम नंबर F1 फर्स्ट फ्लोर नियर एग्जामिनेशन बिल्डिंग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 147002 ਤੇ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਈਮੇਲ ਥਰੂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਬਰੋਡ ਲਈ ਵੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਬਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਲਈ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫॉर ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਔਨ ospbi2018@gmail.com 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਟਸ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੇ
ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਵੈਸ ਔਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.punjabiuniversity.account.in ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।